பாதுகாப்பான மற்றும் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய வீட்டுமனை வாங்க வேண்டுமா? கவலையை விடுங்க. இதோ நம்ம பணப்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகில் பிரம்மாண்டமான மனை பிரிவு ஈஸ்வரன் நகர். நமது மனைக்கு அருகாமையில் பணப்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், சிப்காட் தொழில்பேட்டை, டாடா மோட்டார்ஸின் ஜாகுவார் கார் தொழிற்சாலை, திருமால்பூர் ரயில் நிலையம், சென்னை டு பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை, பசுமை விமான நிலையம், சென்னை டு பெங்களூர் அதிவிரைவு சாலை என இவை அனைத்திற்கும் மிக மிக அருகில். அது மட்டுமல்ல, பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வங்கிகள், அரசு மருத்துவமனை என அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய ஒரே மனை பிரிவு நம்ம ஈஸ்வரன் நகர். மனையை சுற்றிலும் பாதுகாப்பான மதில் சுவர், தார் சாலைகள், குடிநீர், மின்சாரம், கண்காணிப்பு கேமரா மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் இயற்கையான சுற்றுச்சூழலுடன் கூடிய மனை பிரிவு நம்ம ஈஸ்வரன் நகர். ஒரு மனையின் விலை சுமார் 6 லட்சம் முதல். திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு வருகின்ற 15/12/2024 அன்று முன்பதிவு செய்யும் நபர்களுக்கு சிறப்பு சலுகை உண்டு. மேலும் விவரங்களுக்கு ஈஸ்வரன் நகர், பணப்பாக்கம் டு திருமால்பூர் சாலை, சரஸ்வதி வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி எதிரில், தென்மாம்பாக்கம். செல் 8677745342 9840132779. நதி மகந்ததை ஞான கொழுந்ததை ஒன்றையில் வைத்ததே போற்றுகின்றேனே. கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா, விக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, ரிஷிகேஷ, பத்மநாப, தாமோதரா, சுக்லாம், பரதனம், விஷ்ணும், அஷீவனம், சதுர்புஜம், பிரசன்ன பதனம் த்யாயேதோ சர்வ விக்னோப உபதாந்தகே பூயாயே புத்துலகஷ உபநியஸ்தோ திவாகரக ரசப்ரணः சம்யுக்தம் கிராவத்யா புனః அங்குல்யாதே இதம் போக்தம் ரிஷிபிகி பரிகல்பிதம் சிவ சிவ சிவா கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தா பரமேஸ்வர சுபே சோபனே முகுத்தே கல்பே வைவத்துர மன்வந்தத்தாகும் அபிம்சமே கலியுகே சதமே பாலே ஜம்பூபே பாரதவர்ஷே பரதகந்தே மேலோஹோ தக்ஷிணே பாதர்ஷே சகாப்தே மதுஷநாம சம்மத்சரே தக்ஷாய युक्तायाम शुभ नक्षत्र शुभ करण एवं गुण दस्तु इदीनाम कुलदेवता अनुग्रह देवता कुलदस्तो ग्रह देवता श्री देवी भूदेवी समेत वेंकटेश पेरुमाल स्वामी नहा अनुग्रह देवतानाम परिपूर्ण अनुग्रह देवतानाम सुधीरेने इष्ट देवता सिद्धि महागणपति परिपूर्ण अनुग्रह पारंपरिक देवता सकल देवता परिपूर्ण अनुग्रह गणपति पूजा करिष्ये। ओम राम वल्ल महागणपते नमो नमः अध्यायामि। ओम राम वल्ल महागणपते नमो नमः आवाहयामि। ओम राम वल्ल महागणपते नमो नमः इदमादनं समर्पयामि।
महागणपते नमो इदवाद्यं समर्पयामि ओम नमो महागणपते नमो हस्तात्रमक्षराणि समर्पयामि ओम नमो महागणपते नमो दिव्यपरिमलगन्धान्तादयामि ओम नमो महागणपते नमो गन्धचोपरि आमात्रमात्रं पुष्पमालिकां समर्पयामि ओम सूर्याय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाधीशाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम विघ्नेशाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम कंदपूजाय नमः सिद्धि बुद्धि समेत वल्लभ महागणपते नमो नमः नानाविध प्रतिपद मंत्रपत्र पुष्पाणि समर्पयामि समपवा विघ्नं गुरुमे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि समेत वल्लभ महागणपति परिपूर्ण देवताः तुयल व्यापार स्थल तिन मांबाकम रामदेशाः श्री ईश्वर वल्लभ महागणपति परिपूर्ण अनुग्रह देवताः लख लख कोटि कोटि लाभ लाभ करत्वेना कुद्रस्तु इदिना महागणपति में आदित्यादि नवग्रहों में महालक्ष्मियों में वास्तुओं में नम महागणपति के जय जय गणेश आगिमा हे गणेश रक्षमा हे गणेश रक्षमा भद्रपाणि वन्दितो गोदण्डपाणि गोमजो दण्डपाणि मात्रये अपाम्पति वर्गितो वायुपति वेदजो अपाम्पति वर्गितो वायुपति वेदजो पशुपति आत्मको गणपति मात्रये पशुपति आत्मको गणपति मात्रये आगवागनो गणेश आगवोगजो विघ्ननायको सिन्धयाम्यको जय विघ्ननायको सिन्धयाम्यको जय गणेश जय गणेश नमः गणपते नमो नमः यागुणातं समं शोभनाते नमः गणपते नमो मधुकुम्भमायामे नमः गणपते नमो मधुकुम्भभुजां विषे दिनाम आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो आज्ञायामे सूर्यदेवताय वदनकुम्भमावाहयामे चन्द्रदेवताय वदनकुम्भमध्यायामे चन्द्रदेवताय वदनकुम्भमावाहयामे अंगारदेवताय वदनकुम्भमध्य ओम बुधदेवताय वदनकुम्भमध्यायामे बुधदेवताय वदनकुम्भमावाहयामे ओम बृहस्पतिदेवताय वदनकुम्भमध्यायामे ओम बृहस्पतिदेवताय वदनकुम्भमावाहयामे ओम भानुदेवताय वदनकुम्भमावाहयामे ओम केतुदेवताय वदनकुम्भमध्यायामे ओम वास्तुपुरुषा विद्महे अनुग्रह देवाय धीमहि तन्नो वास्तुपुरुषः प्रचोदयात् इति वास्तुपुरुषमते नमो मध्यायामे वास्तुपुरुषमते नमो मावायामे वास्तुपुरुषमते नमो विदमानं रोपयामे वास्तुपुरुषमते नमो दिव्यगन्धान्तायामे वास्तुपुरुषमते नमो गन्धचोपि आभातमात्र पवित्रा कुङ्कुमदोनं ददामि वास्तुपुरुषमते नमो पुष्पैः पूजयामि वास्तुपुरुषमते नमो पुष्पमालिकां समर्पयामि ओम शम्भवाय नमः ओम नाग्ने नमः ओम रतिशेयाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कमन्दिने नमः ओम नीललोकिताय नमः ओम नमः ओम तीगन्धाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम श्रीगन्धाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम मुखाय नमः ओम कालाय नमः ओम दुर्बाधने नमः ओम भीमाय नमः ओम मधुरस्ताय नमः ओम मृदुबाधवे नमः ओम जटाराधे नमः ओम अनेकात्मदाय नमः ओम शांतदाय नमः ओम सात्वदाय नमः ओम बाबुमोदाय नमः नानाविध प्रतिफल मंत्र आग्नेयं सर्वदेवानां भूभूयं परिक्तरां
தாம்பூலம் பிரதிக்தராம் கம 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 தூபமாக்ராபயாமே கடனீபல தாம்பூலாதிக மகா நைவேத்யம் நிவேதயாமே கற்பூர தீபம் தரிசயாமே அனுக்கிர தேவதானாம் சுத்திரஸ்து நமோ நாகபதயே நமோ கணபதயே நமோ பகவதயே நமஸ்தே நமோ ராய ये गंधाय विकलनादेवाय शिवधर्मोत्तये नमो नमः गंगे देवीदिवा वरावती सौसरे धर्मदेवीं गावेरि जलेस्मिन् सन्निधमुरो यत्रस्ते लम्बावं पवनकं कपिगणं यदाहं दत्तं विस्तावमे विधिना वास्तुपुरुषदेवताः परिपालनकदेवताः शुद्धस्तु वास्तुपुरुषोत्तये नमः सर्वमहागणपते परिपालन अनुग्रह देवताः குத்திரஸ்து அப்படி இருக்கும்போது இந்த 30 தேவர்கள் இருக்கும்போது பிரம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்தி அதிகம். அப்படி ரொம்ப பக்தியா இருக்கும்போது சிவபெருமான் நோக்கி பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் இருக்கார். பிரம்மா வந்து சிவபெருமான் நோக்கி தவம் இருக்கார். அப்போ அவருடைய தவத்தால சிவபெருமான் வந்து மகிழ்ந்து உனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு என்ன வரம் வேணும் நான் கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு கேட்கும்போது பிரம்மா வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எல்லாம் சிவமழை சொல்லுவோம். எல்லாம் வந்து பிரம்மமழை யாரும் சொல்றதில்லை, எல்லாம் வந்து விஷ்ணுமழை எல்லாம் இந்த லோகத்துல இருக்க எல்லாருமே வந்து எல்லாமே சிவமழை தான் சொல்றா பண்ணிட்டு அந்த இது போய் எல்லாரும் என்னையும் பூஜிக்கணும், என்னையும் பண்ணணும், அந்த பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற லோகத்துல இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு சொந்தமாகணும் அப்படின்னு சொல்ற கேட்ட உடனே சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு அப்படியே நான் வரம் தந்துட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து ஏற்கனவே படைத்த தொழில் இல்லையதுனால பிரம்மாவுடைய ஒரு மறு உருவமான வாஸ்து புருஷன் அப்படின்னு அவர் வந்து பண்ணுது. அப்போ வந்து பிரம்மாவுடைய மறு உருவம் தான் இந்த வாஸ்து புருஷன். அப்படி இருக்கும்போது இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இருக்கிற என்ன பண்ணுவோம், 10 ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவோம், 1000 ரூபாய் இருக்கிற 100 ரூபாய் செலவு பண்ணுவோம், 1,00,000 ரூபாய் இருக்கிற நம்ம செலவு பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இப்ப இந்த லோகமே நம்மளுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து கலகாலம் தெரியாம இது பண்ணுவோம். அதை வந்து என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம் நமக்கு தெரியாம. அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்து புருஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லோகமே சொந்தம் அப்படின்றதுல தாழ்ந்த அகங்காரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லோகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து காடு, அடுத்தது வந்து வனம், அடுத்தது வந்து நீர்நிலைகள், இது எல்லாத்தையும் அழிச்சுனே வந்ததே வாஸ்து புருஷன். எல்லாம் ஏன் சொத்து என்னையாவது கேட்க முடியும் அப்படின்னு அழிச்சுனே வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மா கிட்ட அதாவது சிவபெருமான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களும் எல்லாருமே போய் முறையினால அதாவது வந்து நீங்க கொடுத்த வரக்கால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கு விஷயம் எல்லாத்தையும் அழிச்சுனே வந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களையும் தேவர்களாக எங்கேயும் கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வரம் கொடுத்த உங்களையும் தான் அவர் இது பண்ணணும். அதனால வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு மாற்று வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சிவபெருமான் வந்து வரம் கொடுக்கறது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி கிட்ட போய் கேளுங்க, முறையிடுங்க, அவன் உங்களுக்கு வந்து சகாயம் சொல்லுவா, உங்களுக்கு பரிகாரம் சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப வந்து தேவர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி கிட்ட போய் முறையிடும் போது பார்வதி தேவி ஓ இந்த அளவுக்கு இது ஆயிட்டா நான் இதுக்கு ஒரு சகாயம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அழிச்சு சாப்பிட்டுனே வரும்போது கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவலோகத்துக்கிட்ட வரும்போது பெரிய பூசணிக்காவா பார்வதி தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பூசணிக்காவா வந்து பிரம்மாவுக்கு வாஸ்து புருஷன் முன்னாடி வைக்கிறார். அவங்க எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த பூசணிக்காய் நம்மளுக்கே பசி எடுத்து எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணுவோம், பசியோட வழக்கத்துல நம்ம என்ன கேட்கறோம் இது பண்ண மாட்டோம். சரி ஆகணும் பாத்துக்கலாம் பசிக்கு சாப்பிட்டு அப்பா பசி சொல்றதும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வாஸ்து புருஷன் எடுத்து அந்த பூசணிக்காய் கொடுக்கும்போது வாஸ்து புருஷனாக பெற்றவர் வந்து அதை சாப்பிடணும், அதே நம்ம சாப்பிடணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதியும் ஒரு வரம் கேட்பான், நீங்க எனக்கு ஒரு வரம் இதை சாப்பிட்டுக்கு எனக்கு ஒரு வரம் தரணும் அப்படின்னு. அதாவது இந்த லோகத்துல இந்த பூமியில இருக்கிற உயிருள்ள பாவம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாது, என்னுடையது, உயிரற்றது எல்லாத்தையுமே உனக்கு சொந்தம், உயிருள்ளது எல்லாமே எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும் போது பூசணிக்கால என்ன உயிர் இருக்கு, பூசணிக்கால என்ன இருக்கு, பூசணிக்காய் உள்ள இருக்க விதையை நம்ம எடுத்து போட்டோம்னா திரும்ப முளைச்சு வரும், அப்ப அதுக்கு உயிர் இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஸ்து புருஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பூஜைக்காவை வெட்டி அது இருக்க விதையை எடுத்து பலியா இது பண்ணுவோம், அக்னியை அக்னியில சேர்த்தோம். நம்மளால எல்லா விதையும் சேர்க்க முடியாதுன்றதால வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதை
இந்திரன் அக்னியை வந்து மூணு வெடிகள் வந்து எடுத்து அந்த அக்னியை இதில் சேர்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஸ்து புருஷனுக்கு சொந்தமானது இது எல்லாத்தையுமே இந்த பூமியில இருக்க மண் சிமெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து பண்ணி பண்றதாலதான் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அவருக்குள்ளான ஹோமத்தை பண்ணி அவருடைய மனப்பூர்வமான அறிவுறத்தால அவரோட ஆச்சாரத்தால இந்த இடத்துல வீடு கட்டி வாசம் செய்யறவங்க எல்லாருக்குமே எந்த விதமான வாஸ்து தோஷமும் ஏன்னா எல்லாமே சிறப்பு கொடுத்ததால் அவருக்குள்ளான இடம் அவருக்குள்ளான இடத்துல இந்த இடத்துல வீடு கட்டி எந்த ஒரு வாஸ்து தோஷமும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வாஸ்து ஹோமம் பண்றோம். வாஸ்து புருஷன் யாரு அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய மது சொரூபம் தான் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓம் இந்திராய நமஹ, ஓம் அக்னயே நமஹ, ஓம் தர்மராஜாய நமஹ, ஓம் நைஷாய நமஹ, ஓம் பவாய நமஹ, ஓம் வாயுவே நமஹ, ஓம் குபேராய நமஹ, ஓம் ஈசானாய நமஹ, ஓம் அஷ்டதிக்பாலக தேவதாभ्यो நமஹ, ஓம் வைஷ்ணவனாய வித்மகே லாலீலாய தீமஹி தன்னோ அக்னிம் பிரதிஷ்டாபயாமி. மாம்பாக்கம் கிராமதேஷாः ஸ்ரீ ஈஸ்வரன் தொழில் வியாபாரஸ்தல லட்ச லட்ச கோடி கோடி லாபாபரத்னாதுஷ்டு இதினாம் மகாகணபதியோ நமோ மகாலட்சுமோ வாஸ்துமகாலேஷு ஆரம்பகால பூஜா விதானம் ச கரிஷே அக்னிகாலகேகரி மொத்தே மகாத்மயே ஸ்வாஹா பாலக்னஹே இதம் நமஹ. ஓம் இந்திராய ஸ்வாஹா அக்னிகாலகேகரி மொத்தே நமஹ. ஓம் தர்மராஜாய ஸ்வாஹா அக்னிகாலகேகரமுத்தே நமஹ. ஓம் நைஷாய ஸ்வாஹா அக்னிகாலகேகரமுத்தே நமஹ. ஓம் வாயுவே ஸ்வாஹா அக்னிகாலகேகரமுத்தே நமஹ. ஓம் அஷ்டதிக்பாலக தேவதாய ஸ்வாஹா सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा. ஓம் க்ளீம் 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 ஓம் கங்கணபதயே सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा. ஓம் க்ளீம் स्वाहा. ஓம் க்ளீம் 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 ஓம் கங்கணபதயே सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा. ஓம் நமோ பிராணபதயே நமோ கணபதயே நமோ பகவதயே நமஸ்தே லம்போதராய विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवतमूर्तये नमो नमः स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि मोदन्ति प्रचोदयात् स्वाहा. तत्तदमहाकाय मोदिभूय नमः. निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा. भूमिपदमाय कञ्च नागवल्ली तदेवता कर्पूरसूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रकृत्यतां स्वाहा. भूमिपदमाय कञ्च नागवल्ली तदेवता कर्पूरसूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रकृत्यतां स्वाहा. ओम नमो भगवते स्वाहा ॐ नमो गणपतये स्वाहा. ओम एकदन्ताय स्वाहा ॐ विघ्नविनाशिने स्वाहा. ओम त्रिमुखाय स्वाहा श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा. लीना महागणपतियोमराजगे नमस्ते महाभूतां दत्ताय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिपे च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा. जाय विद्महे गिरिनि हस्ताय दिवगे तन्नो प्रगस्पतिगाय स्वाहा. प्रगस्पतिमूर्ते नमो आदिदेवताय स्वाहा. प्रगस्पतिमूर्ते नमो आदिदेवताय स्वाहा. प्रगस्पतिमूर्ते नमो आदिपति देवताय स्वाहा. देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तुप्रचोदयात् स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे रूपाय धीमहि तन्नो वास्तुप्रचोदयात् स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि எல்லாரும் சேகரமா சேகரமா तन्नो वासुदेवाय स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वासुदेवाय स्वाहा. विद्महे आदित्य रूपाय धीमहि तन्नो वासुदेवाय स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे आदित्य रूपाय धीमहि तन्नो वासुदेवाय 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 स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे अनुग्रहरूपाय धीमहि ईश्वर नगर नाम्याः सकल वास्तु दोष
பதிகார நிவர்த்தி கடாட்சேன சுத்ரஸ்து மகா பூர்ணாகுதி ததாமே அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஓம் சதமங்கல மாங்கல்யே சிவே சதாததாதே ஓம் கமலே ஹவாயாவதி தமதிர சர்வவாக்ய திங்கே தேகே ஓம் மகாஆதீஷோ உதேஷ லக்ஷ்மி உதேஷ சம்தா நமஸ்தே 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 நமோ மகா ஓம் கமலே ஹவாயாவதி தமதிர சர்வவாக்ய திங்கே தேகே ஓம் தான்யலக்ஷ்மி நமோ மகா विष्णुपत्नी सतिमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम कमले कमलायावति तमति सर्ववाक्य देवी ओम श्री श्री ओम गजलक्ष्मी नमो स्वाहा विष्णुपत्नी विष्णुपत्नी सतिमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम आदेश नमो उद्देश लक्ष्मी रूपे सदा नमस्ते 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 नमो स्वाहा ओम कमले कमलायावति तमति सर्ववाक्य देवी ओम श्री श्री ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमो स्वाहा कमलायावति तमति सर्ववाक्य देवी ओम श्री श्री ओम श्री लक्ष्मी नमो स्वाहा देवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम कमले कमलायावति तमति सर्ववाक्य देवी ओम श्री श्री ओम सदा लक्ष्मी नमो कमलायावति तमति सर्ववाक्य देवी ओम हस्तलक्ष्मी नमो नमः स्वाहा देवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा अधिकारिणमूर्तये नमः ओम क्लीं ग्लीं ग्लीं ग्लौं गं गणपतये महागणपति ओमकालेषु स्फूर्तां दत्वा आदित्यादि नवग्रह शांति होम नवग्रह शांति होम कालेषु इदीनां वास्तु पुरुष परिपूर्ण अनुग्रह देवताः वास्तु होम कालेषु इदीनां महालक्ष्मी परिपूर्ण अनुग्रह देवताः अष्टलक्ष्मी ओमकाल कैंकर्य मूर्तये नमः तत्पुरुषाय विद्महे अनुग्रह रूपाय धीमहि तन्नो वास्तु पुरुष प्रचोदयात् गृहस्थकाले तुहिल व्यापारस्थ श्री ईश्वर नगर नाम्याः लक्ष लक्ष कोटि कोटि वास्तु पुरुष परिपूर्ण अनुग्रह देवताः सिद्धिरस्तु पूर्णाहुतिं ददामि ओम पूर्णमदो 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 विश्वमग्निनाथगैरमुत्तये नमः महाभूताहुतिं ददामि अग्निनाथगैरमुत्तये नमो नमः ஏஷான போட்ட சுள்ள போட்ட अग्निकाल कैंकर्य मूर्तये नमो नमः अग्निमूर्तये स्वाहा अग्निमूर्तये नमः ये तो ओम इंद्र दिग्भागेश इंद्राय बलिं ददामि ओम अग्नि दिग्भागेश अग्नि बलिं ददामि ओम धर्मराज दिग्भागेश धर्मराज बलिं ददामि ओम नैष दिग्भागेश नैषाय बलिं ददामि ओम मद दिग्भागेश मदाय बलिं ददामि ओम वायु दिग्भागेश वायुवे बलिं ददामि ओम कुबेर दिग्भागेश कुबेराय बलिं ददामि ओम ईशान दिग्भागेश ईशानाय बलिं ददामि ओम अंकारक है उदय गुरु शुक्र शनीश्वर राहु केतु नवग्रह अग्नि दिग्भागेशो धर्मराज दिग्भागेशो नैष दिग्भागेशो वरुण दिग्भागेशो वायु दिग्भागेशो कुबेर दिग्भागेशो ईशान दिग्भागेशो हस्त दिग्भालक देवताः परिपूर्ण अनुग्रह देवतानां सुद्रस्तु तुहिल व्यापारस्थल तथा तांबूलो धूपो ओम नैषाय नमः ओम वरुणाय नमः नमः ओम सूर्याय नमः
ओम चंद्राय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम गुरवे नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनीश्वराय नमः देवताभ्यो नमो नमः गम 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 धूपम आदामयामि कल्पोन्न सोन्न संयुक्त ताम्बूलं गम 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 धूपमाग्रापयामि इति नाम हस्तदिग्बालक देवताभ्यो नमो नमः कदलीफल அப்படியே இந்த வெத்தலை பாக்கு பழம் இதெல்லாம் हस्तदिग्बालகத்துக்கு சொல்ற மாதிரி பிகாமிங்மா ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा तथा दिवानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे महात्मा पदत्वाय पद्म भू स्वाहा भू स्वाहा शिव स्वाहा ब्रह्म भू स्व स्वाहा तत्पूर्ण दीपम दर्शयामि ओम भूगीपद समायुक्तं च नागवल्ली दलदा कल्पोदेहे नमो विमेश्वरमगे तमे कामान् कामकामाय विष्णु कामेश्वर कुबेराय शिवाय महाराजाय नमः वल्लभ महागणपति के जय சொல்லுங்க சூரிய சந்திர அங்காரக பதுக்க வைக்கணும் நிக்க வச்சிருங்க சூரிய சந்திர கேட்குமா அங்காரக புத குரு அம்மா ஒவ்வொருத்தர शुक्र शनीश्वर राहु केतु नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः मध्ये
कल्याणाहारं धान्यं वदो भवत्तदापं कद संवत्सरं दीर्घमायुः अभी नाम में पालो केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन विक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शुक्ला वरदनं विष्णुं वशीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेतो सर्वे विघ्नोपे उपशान्तये भूम्यादि उत्तलोकस्य जगदीयस्तो शिवाग्रग ततः संयुक्तं धावतीया ततः अंगुल्यादे नासिकादे संप्रेद्यं ताव विनाशनं प्राणायाम मुहूर्ते अद्ये ब्रह्मणः द्वितीये लाक्ते शतवराग कल्पे वैवस्तुदे मन्वन्तरे अभिंशमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूदूपे भारतवर्षे वरदगन्धे बेलोः दक्षिणे हारशे शताब्दे अस्मन्यो वर्तमानेन व्यवहारिक नववादी शान्त सौर षष्टियाग संवत्सराणां मध्ये लोडी वधुषनाम संवत्सरे दक्षायने सदत्रदो वृश्चिकमासे पौर्णमियायां पुण्यतिथौ मिथुनशीर्षा नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण यमङ्कुन विशेषेण सकल प्रतिष्ठाभ्यां तस्यां अर्चिमन्तले वदपादिश रामदेशाः निर्माम्बाकं रामदेशाः தொழில் வியாபார ஸ்தல ईश्वर नगर रामदेशाः आरंभ काल पूजा विधानं विधिनां लक्ष्मी कुबेर पूजा काले आरंभ काल पूजा संकल्प पूजा करिष्ये कविता सिंहासनं यः जन्मासमचत सक कुटुम्बानां मानकल गोत्रपुरुषः लघुनाम नमः शतपुषः तथा कुमारवंशः कविता नमः आयुधाच कलादशः संतुरत्नमालम्यः सुब्रह्मण्यनायडम्यः विजयाम्यः विजयमोहनम्यः कविताम्यः मीनाक्षम्यः मगाशम्यः सकलकुटुम्बानां आदिवाल गोत्रपुरुषः भास्करम्यः मुलानक्षत्रः प्रियाम्यः हस्तानक्षत्रः गौतम्यः उषानक्षत्रः श्रावणम्यः हस्तानक्षत्रः सकलकुटुम्बानां महाविष्णुगोत्रपुरुषः कृपानम्यः मिथुनराशिः कमली मीनादुषः भरत अश्विनी सकलकुटुम्बानां जैन गोत्रपुरुषः सुरेशम्यः जन्मास सकलकुटुम्बशः जन्माश गोत्रपुरुषः शकुन्तलाम्यः रामशम्यः कस्तूर्यमानम्यः मध्यानम्यः बालकुमारम्यः सकलकुटुम्बशः शिवगोत्रपुरुषः पार्थसारथ्यम्यः श्रीविद्याम्यः महालक्ष्म्यः अग्निम्यः सकलकुटुम्बशः कनकराजम्यः उमाम्यः तेजम्यः जगन्नम्यः सारनम्यः सकलकुटुम्बशः शिवगोत्रपुरुषः सुकुमारम्यः उमाकान्त्यम्यः कजरनम्यः सुप्रियाम्यः इनियमम्यः सकलकुटुम्बानां सक कुटुंब नल क्षेम ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं सिद्ध्यतेने जयगरत्मिना कीर्तिगरत्मिना लाभगरत्मिना मनसा संतोष करत्मिना आरोग्य दृढगात्रेणे सिद्ध्यतेने मन जन्मनि पूर्व जन्मनि जन्म जन्मांतर कामिनी मोक्ष फलपुरु सिद्धार्थं सिद्ध्यतेने
ஆதிலக்ஷ்மி ஸ்ரீலக்ஷ்மி கஜலக்ஷ்மி சந்தானலக்ஷ்மி வீரலக்ஷ்மி விஜயலக்ஷ்மி வித்யாலக்ஷ்மி சௌபாகியலக்ஷ்மி சாம்ராஜலக்ஷ்மி அஷ்டலக்ஷ்மி பரிபூரண அனுகிரக கடாட்சேன சுத்தியத்தேன அவாவ குலதேவதை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. குலதேவதா பரிபூரண அனுகிரக கடாட்சேன சுத்தியத்தேன கிரகதேவதா ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத வெங்கடேஷ பெருமாள் சுவாமினஹ வள்ளி தேவசேனா சமேத பால சுப்பிரமணியர் சுவாமினஹ காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பரநாதர் சுவாமினஹ பரிபூரண அனுகிரக தேவதானாம் சுத்தியத்தேன கிராம தேவதா பொன்னி அம்பிகா தேவி பரிபூரண அனுகிரக தேவதானாம் சுத்தியத்தேன இஷ்ட தேவதா சித்தி புத்தி சமேத வல்லப மகாகணபதி பரிபூரண அனுகிரக தேவதானாம் சுத்தியத்தேன இது வியாபாரஸ்தல ஈஸ்வரநகர் நாமலேஷாஹ லட்ச லட்ச கோடி கோடி லாபலாப கரத்வினா சுத்ரஸ்து ஆரம்ப கால பூஜா விதானம் ச லக்ஷ்மி குபேர பூஜா வல்லப மகாகணபதி பூஜா ஆரம்ப கால விதானம் ச கரிஷே. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ அத்யாயாமே. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ ஆவாகயாமி. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ இதமாசனம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ இதமத்யம் சமர்ப்பயாமி. கணபதயே உபதாந்தமக்ஷராணி சமர்ப்பயாமி. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ திவ்யபிருந்த கந்தாந்தாதியாமி. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே கந்தசோபை ஆவாந்தமாந்த மதித்ரா குங்குமசுந்தம் ததாமி. ஓம் க்ளாம் வல்லபஹா கணபதயே நமஹ புஷ்பைத விலம்ப உத்ர வாமன ரூப மகேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே. ஐந்து கரத்தினை ஆனை முகத்தினை விம்பின் விளம்பினை போலும் எய்த்தினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை குந்தியில் வைத்ததி போற்றுகின்றேனே. சித்தி புத்தி சமேத வல்லப மகாகணபதி பரிபூரண அனுகிரக தேவதாக தொழில் வியாபாரஸ்தல தென்மாம்பாக்கம் கிராமதேஷாக ஸ்ரீ ஈஸ்வரநகர் நாமதேஷாக சகல திஸ்தி சகல பீத சகல பாப சகல தோஷ சகல வாஸ்து தோஷ நிவர்த்தி கடாட்சேன சுத்ரஸ்து லட்ச லட்ச கோடி கோடி லாபலாப கலப்பினா சுத்ரஸ்து ஆரம்ப கால பூஜா விதானம் விதினா பிரார்த்தனேன வல்லப மகாகணபதி அனுக்கிரக தேவதாக சுத்ரஸ்து. சுர சுர கணபதி சுந்தர கீதம் சுர 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 கணபதி சுந்தர கீதம் திஷே 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 கணபதி யக்ஞ சமாஜம் திஷே 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 கணபதி யக்ஞ சமாஜம் பவ 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 கணபதி பத்ம சரீரம் பவ 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 கணபதி பத்ம சரீரம் ஜய 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 கணபதி दिव्य नमस्ते जय 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 गणपति दिव्य नमस्ते सुमुख गणपति दिव्य नमस्ते एकदंत गणपति दिव्य नमस्ते विल गणपति दिव्य नमस्ते गजकर्णिक गणपति दिव्य नमस्ते लंबोदर गणपति दिव्य नमस्ते विगत गणपति दिव्य नमस्ते विघ्न गणपति दिव्य नमस्ते सिद्धि गणपति दिव्य नमस्ते मुक्ति गणपति दिव्य नमस्ते सोलुंगो सिद्धि बुद्धि समेत वल्लभ महागणपति परिपूर्ण अनुग्रह देवताः सुत्रस्तु महागणपति पादौ समर्पयामि सकल प्रार्थनेन अनुग्रह देवतानां सुत्रस्तु வியாபாரஸ்தல நல்லபடியாக மென்மேல வித்தியாதேனோ அதே நல்ல மனசால பார்த்த பண்ணியோ அந்த புஷ்பத்தை விநாயகரோட பாதத்தில் சேர்த்துருவோம்.
ஓம் க்ளாம் வல்லவஹா கணபதே நமஹ பிம்பமத்யாயாமே ஓம் க்ளாம் வல்லவஹா கணபதே நமஹ பிம்பமாவாகயாமே சொல்லுங்க விநாயகாய நமஹ விக்னராஜாய நமஹ கௌரிபுத்ராய நமஹ கணாதிக்ஷாய நமஹ பாலச்சந்திராய நமஹ அவ்யாய நமஹ பூதாய நமஹ அக்னிஷாய நமஹ திரிவிக்னபிரியாய நமஹ ஏதம்பாய நமஹ அபிஷாய நமஹ பூதபதாய நமஹ ஸ்தானவே நமஹ மகீரபுத்ராய நமஹ கவுன்சிலர் சாரும் நீங்கள் மேடைக்கு வர மாதிரி உங்களை கேட்டுக்கிறோம். நம்ம இந்த லேஅவுட்டில் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸில் வரும்போதே நானும் எத்ராஜ் என்று இந்த சுங்காசனம் சுற்றி வட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 லேஅவுட்டுக்கு மேலே பண்ணியிருக்கா சார். நான் கூட தான் வந்தோம் காலையில் வரும்போது. சுங்காசத்துனா வந்து நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சிங்கப்பூர்னு பார்க்கலாம். ஆனால் இங்கே வரும்போது அவரே சொல்கிறாரு, ஜி நம்ம தான் லேஅவுட்டுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு மனசே வராதுங்க, கூட வந்து உங்களுக்கு மாதிரி சேர்த்து தான் பார்ட்னர். அவர் எதுக்கு செய்ய நம்மளுக்கு சும்மாவே விற்கிது, நம்ம ஏன் அதுக்கு போய் எவ்வளோ செலவு பண்ணி பாருங்க. எங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணிக்கு ஒரு குழா வச்சிருக்காரு. வந்த உடனே வீடு கட்டுறதுக்கு முக்கியமாக வந்து நீங்கள் சாப்பாடுக்கு 1 hour 2 hour லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, தண்ணி இல்லாத மனுஷன் இருக்கிறதுக்கு இயற்கை காற்று. இங்கே உட்காந்து நீங்கள் இன்னைக்கு இப்போ கொரோனா நேரத்துக்கு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆக்சிஜன் இல்லாத எத்தனோ பேர் வந்து நம்ம எவ்வளோ பாடுபட்டிருந்தோம்.
ஆனால் இந்த நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இயற்கை வந்து ஆக்சிஜனு கடவுளை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துக்கு வாங்குற பிளாட்டுக்காருக்கும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை காற்று வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. இந்த இடத்தை பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பாருங்க. நல்ல இயற்கை காற்று, நல்லா வந்து வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த தண்ணி இது இல்லாமல் வாட்டர் இது போடாமல் நீங்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கே முடியாமல் இருக்கு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல்ட்டே பகவான் வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து கியூரேஷன் பண்ண வேண்டியது இது எந்த வேலையும் கிடையாது. காலையில் வரும்போது பார்த்தோம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து பூஜை, நான் எதுவும் ஒரு இதுக்கு பூஜை போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன். இல்லை சார் வீடு கட்டுறவங்களே பூஜை போடுறாங்க. அப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்கு. வந்து எங்கேயுமே இனிகுரேஷன் இடத்துல வந்து வீடு கட்டுறது நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சது ரேர். நான் 2-3 ஃபங்க்ஷனு எல்லா இடத்துலையும் போயிருக்கேன், பார்த்துருக்கேன். தவிர எல்லாம் லே அவுட் வாங்குறவங்க பிளாட் வாங்குறவங்க தான் வந்திருப்பாங்க. தவிர யாரும் வந்து வீடு கட்டுறவங்க வந்து இன்னைக்கு பூஜை பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப அது மகிழ்ச்சியான விஷயம். நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பாருங்கள், இங்கே 25 அந்த 2025 வந்து இப்போ 24 முடிக்கிறதுக்கும் 25 வருஷத்துக்கும் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்ல வந்து அவர் வீடு கட்டுறதுக்கு அது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். அது எல்லாருக்கும் அந்த கொடுப்பினை கிடைக்காது. அந்த நம்பரும் வந்து ஃபேன்சியான நம்பர் அவருக்கு எடுத்திருக்காரு, கார்னர் பிளாட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம வாங்குறவங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திட்டு சார். மொத்தமாக லே அவுட் இருக்கிறது 2,50,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் சார். அதுக்கு 1,20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஆல்ரெடி புக்கிங், 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடிஞ்சிட்டு கரெக்டாக வந்து கர்ப்பகிரகத்துக்கு இன்னைக்கு பூஜை போட்டிருக்காங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு அது ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்குன்னு நீங்கள் அது கூட பார்த்து ஒரு பிளாட் வந்து நம்ம வெளியே கேட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் வரும், என்னடா நம்ம கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டோமே, நாளைக்கு வரும்போது இந்த பிளாட் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா, இப்போ 25 இப்போ 26 நம்பர் காலியாக இருந்தால் நம்ம இதுக்கு போட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே ஒரு தோணும். 25 வருஷமா இந்த தொகுதியில வந்து ஈடுபட்டு பொதுமக்கள் கூட இருந்துட்டு எல்லா இதுக்கும் வந்து ஈடுபட்டவர். இந்த இடத்துக்கும் லே அவுட் போடும் போதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கூட இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் பட்சத்து 25 லே அவுட் அவர் சார்பாக வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப நம்ம வந்து ஒரு கொடுத்து வச்சவங்க. அவர் ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் தேவைப்படும். நீங்கள் கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தில் இந்த ஈஸ்வரன் நகர் ரொம்ப வளர்ச்சி ஆகணும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சார். எங்கள் ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறதுக்கு நம் ஈஸ்வரன் நகர் எம்டி சார் ஜீவரத்னம் சார் அவர் வந்து பாராட்டுறாரு. ரொம்ப வந்து நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் சார். இந்த மாதிரி பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் சார் நம்ம இது எப்பவுமே ஒரு இது வரும். ரொம்ப நன்றி சார், நன்றி சார், நன்றி சார். இது எல்லாமே கிளீனாக போட்டு இன்னைக்கு பூஜை போட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பத்திரம் இது பண்ணுறாங்க. ஒரிஜினல் பத்திரம், ஒரிஜினல் பட்டா, ஒரிஜினல் வீடு சீக்கிரத்தில் கட்டிட்டு கிரகப்பிரவேசத்துக்கு இந்த மாதிரி சுரேஷ் 4 பேர் கூட போறாங்க. வந்து இங்க வர வேலை சாப்பிட்டுக்கு நாங்க எதிர்பார்க்கணும். கண்டிப்பா சார் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் ஜி. அந்த அளவுக்கு நீங்க கவுன்சிலர் இருந்துட்டு கூட வர வீடு கட்டுறதுக்கு கூட இருந்து பட்டால் இருந்து எல்லாமே எங்களுக்கு இது மேடம் ஜிக்கு ரொம்ப பாராட்டணும். நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்டு ஃபர்ஸ்ட் பூஜை போட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பாராட்டு இது பண்றாங்க. சாருக்கு வந்து பாருங்க மேடம் போட்ட உடனே சார் போதும் அளவு போயிட்டாங்க. எல்லாம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இப்போ லேடிஸ் கையில் போயிடுச்சு. நம்ம எல்லாம் வந்து டம்மி பீஸ் மாதிரி ஆயிட்டோம். அதனால சார் வந்து பரவாயில்ல மேடம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண இன்னைக்கு பட்டாலேருந்து எல்லாம் கிளீனாக போட்டு கொடுத்ததுக்கு ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக நம்ம வந்து மேடம்க்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லணும். மேடம் ஜி சீக்கிரமா வீடு கட்டிட்டு கர்ப்பகிரகத்துக்கு பால் காசும் போது ஞாபகம் இல்லாத எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் கூட சேர்த்து விடுங்க. ஓ சாருங்களா கோவிந்தராஜ் சார் ஒரு பிளாட் 2 பிளாட் இல்லை 7,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து இந்த இடத்துல வாங்கிட்டு நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக அவர் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பாராட்டுறோம். ரொம்ப உங்களுடைய இதுக்கு வந்து நீங்க எங்க இடத்துல பிளாட் வாங்கிட்டு சீக்கிரத்தில் வீடு கட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சார். அவர் பேச 3 வருஷங்களாக ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம். அதாவது வாய்மை, சொல் வாய்மை, நம்பிக்கை, அதுக்கு மிக உதாரணமாக உள்ளவங்க தான் ராமகிருஷ்ணன் சார். ஒரு 3 வருஷ கால பழக்கத்தில் அவர் ஒரு முறை கூட மனம் சுழிச்சதில்லை, முகம் சுழிச்சதில்லை. எப்போ கூப்பிட்டாலும் எந்த நேரத்தை கூப்பிட்டாலும் அழகான முறையில் விஷயங்களை செய்தியில் சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி வேலையை செய்ய வேண்டிய ரீல்ஸ் வியாபாரத்தை என்னென்ன செய்யணுமோ அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸ்லாம் கணக்காக சொல்லி அழகாக காரியங்களை முடிச்சு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியவங்க. அவர் மூலியமா நிறைய நாங்கள் படம் நினைச்சிருக்கிறோம். என்னோட பார்ட்னர் மிஸ்டர் ஷான் அப்துல் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் அவங்க பழக்கத்தில் அவங்களை பற்றி ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் இந்த நல்ல நேரத்தில் இந்த லே அவுட் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடந்து இது போல் பல லே அவுட்லாம் பண்ணி மேலும் சிறப்பாக வளரும் என்று வாழ்த்துகிறேன். ராமகிருஷ்ணன் சார்,
அவரோட நண்பர் மிஸ்டர் ரகுராம் சார் மற்றும் சில பேர் எனக்கு தெரியல, பெரியவங்க நிறைய பேர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. சுரேஷ் சார் மறக்க முடியாது. அடுத்த நாள் லே அவுட் என்ன பண்ணக்குள்ள நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக வந்து இதை போல மைக்கு பிடிச்சி நிற்கிறேன். நீங்கள் பயங்கரமான ஆங்கர். விஜய் டிவிக்கு போனோன்னு அடிச்சு நோக்கிட்டு வந்துவார். ராஜஸ்தான்கார் இப்படி தமிழில் பேசுறாருன்னு உண்மையில் நம்பவே முடியல. வாழ்த்துக்கள் சுரேஷ் சார். மிஸ்டர் ஷான் அப்துல் சார் கொஞ்சம் பேசுங்க நீங்கள். வணக்கம். இங்கே பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்லாம் இருக்கிறாங்க, அதனால கொஞ்சம் ரத்தன சுருக்கமாக முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன். இந்த மேடையில் கீழே வந்து உட்காரும் போது நிறைய பேர் நான் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன், நான் பெருசாக நான் ரீகால் பண்ணலை. பட் இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்குமே பயங்கரமான எனர்ஜி இருக்குது. எனர்ஜி எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 80% டபுள் பாஸ் வேலையும் 20% நியாயமான வேலையும் தான் பார்ப்போம். அந்த 20% தான் இங்கே நான் பார்க்குறேன். குறிப்பாக மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் சாரோட தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரே ஏரியா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதாவது இருக்கும் சார் ஆனால் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லாமல், நான் என்ன பார்க்குறேனோ அதே தான் நீங்களும் பார்ப்பீங்க, நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதான் என் டீமுன்னு சொல்லும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உத்வேகமும் ஒரு நியாயமும் நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன். ஸோ எங்களை இந்த மேடையில் கூப்பிட்டு குறிப்பாக இந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஒருத்தர் இருக்காரு. நான் ஆக்சுவலாக டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் யாரோ ரஜினிகாந்தோட குரலை வேற மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருன்னு நினச்சி தான் நான் பேச வந்தேன். சரி, கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது கூட ஒரு சின்ன பையனை தான் இருப்பான்னு பார்த்தா அவர் வேற லெவலில் இருக்கிறாரு, வேற லீக். ஐயா வணக்கம் ஐயா. உங்களுடைய கிட்ட கூட நான் வர முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே. ஸோ ராமகிருஷ்ணன் சார் நீங்கள் அப்புறம் உங்கள் பேர்லாம் தெரியல, பட் மிஸ்டர் ரகுராம் அண்ட் இன்னும் 2-3 ஜென்டில்மேன் இருந்தாங்க. குறிப்பாக ஹெச்பி பங்கோடைய ஓனர் மேடம் நீங்கள் அண்ட் அடிக்கடி ஒரு சேர்மன் சார். ஸோ அடிக்கடி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறீங்க ரொம்ப அழகாக, டைம் விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது பெரிய லெவலில் நீங்கள் கஷ்டப்பட்ட வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் செலவு பண்ணுறது எவ்வளோ கண்ணியமான முறையில் செலவு பண்ணீங்கன்னா அது வாழ்க்கையில் பெரிய பெருவிருத்தி அடையுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அப்போது இந்த இடத்துக்கு இவருக்காக இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்றது பார்க்கும்போது எனக்கு மனசில் பெரிய உற்சாகமும் சந்தோஷமும் வருது. அண்ட் இவ்வளோ பெரிய நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் இவங்க எடுத்த விஷயங்களும் காரியங்களும் தோல்வி ஆகாதுங்கிறது என் மனசு சொல்லுது. அது இறைவனுடைய பிரார்த்தனையில் நான் வைக்கிறேன். நல்லது நடக்கும், நல்லது மட்டுமே நடக்கும். நன்றி சார். சார், நம்ம இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஐசியூவில் கடைசி நேரத்துக்கு இருப்போம். நம்ம இனிமேல் சரி போலிப்பான் இல்லைன்னு அந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாரு. மறுநாள் பார்த்தா அவர் பெட் இல்லை, நேராக நடந்து வெளியே வராரு. வரவெல்லாம் டாக்டர் என்னப்பா உள்ளே இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணி வெளியே கூப்பிட்டு வந்து அந்த மாதிரி ஆள் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இது கொடுக்குறதுனால தான் சார் ராமகிருஷ்ணன் ஓட்டுறதுக்கு காரணமே உங்களுடைய பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் சார். நாங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் ராமகிருஷ்ணன் சார் கொடுப்பீங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. எங்கள் டீம் ஒர்க்கு ரொம்ப நீங்கள் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்ட் கிடச்சிருக்கு சார். ஓகே. என் பேர் ஷான். நான் வந்து ஒரு 17 இயர்ஸாக ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸில் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு பிராண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கிறேன். அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2.5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்காக இருக்கும். எங்கள் கம்பெனி பேர் ப்ரௌன் எர்த் அசெட்ஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட். அதில் சாரும் நானும் தான் பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி. எங்களுடைய பிஸ்னஸ் மோட்டோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, மண்ணில் போட்டதும் பெண்ணுக்கிட்ட நம்ம வாழ்கிற விதத்தை வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கையோடைய தரமே தீர்மானிக்கப்படுது அப்படிங்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த மண்ணுங்கிறது பெரிய ஒரு சொத்தாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அதை நம்ம இன்னொரு தலைமுறைக்கு கொடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு பெரிய ஒரு கல்ப விருட்சமாக மாறுறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் நாங்கள் பார்க்குறோம். அப்போது எங்களுடைய விதை வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கணுன்ற ஆசையில் தான் ராமகிருஷ்ணன் சார் கிட்ட நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதமோ 1 வருஷமா இருக்கும்போது சார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர், இந்த 1 இயரில் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் அவர் எப்போ ஒத்துக்கிறாரோ அப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஒத்துக்கு இப்போ தான் நாங்கள் இந்த சான்ஸ் கேட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் இந்த கூட்டம் வந்து பன்மடங்கு அதிகமாகிறதுக்கும் இன்னும் மேல் ராமகிருஷ்ணன் சார் அவங்க மொத்த குழு மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து எங்களுடைய அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லையும் நம்மளுடைய அடுத்த ப்ராஜெக்ட்லையும் மேலும் வளரணும் அப்படிங்கிறத உங்களோட பெரியவங்க கிட்ட நாங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறோம். ஸோ இன்னும் அடுத்த சந்திப்பில் மிக விரைவில் நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு நேர்காணலும் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோங்கிறத இந்த ஒரு மேடையில் நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிறேன். அப்போவும் ரஜினிகாந்தை நான் மறக்க மாட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். உண்மையிலே சொல்லணும்னா எங்கள் ஊருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லேஅவுட் கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப நாள் என்னோடய ஆசை. அது இந்த டீம் மூலயமா இங்கே அவங்களுடைய முயற்சிக்கு நாங்கள் ஒரு உறுதுணையாக தான் இருந்தோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் நினச்ச மாதிரியான ஒரு லேஅவுட்டை இங்கே இந்த ஊரில் அமையலை இது வரைக்கும். அதை அமைக்கிறதுக்கான ஒரு டீம் வந்ததால்
அவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அத்தனை ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி மேலும் மேலும் அவங்க அந்த டீம் வந்து நிறைய செய்வாங்க. இந்த பகுதியில் நிறைய லேஅவுட் வரும். அதே மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம இடம் வாங்குறோம்னு சொன்னால் அந்த மண்ணுக்கு ஒரு தரம் வேணும், அது சரியான இடமா இருக்கணும், அது அடுத்த ஆயுளையும் அடுத்த தலைமுறையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடமா இருக்கும். கண்டிப்பாக அது இந்த இடம் வந்து இப்போ பல போராட்டங்கள் பல பேர் பார்த்து விட்டுட்டு கடைசியாக அது நம்ம ரகுராம் சார் அண்ட் குரூப்புக்கு இதை செய்யணும், இதை சாதிக்கணும்னு ஒரு விஷயம் இருந்து அதில் மனப்பூர்வமான சந்தோஷம். அதனால தான் நான் அவருக்கான அத்தனை ஒத்துழைப்போம் இந்த நேரம் தொடர்ந்தும் கொடுப்போன்றது இந்த நல்ல நேரத்தில் சொல்லிட்டு சீக்கிரம் இந்த இடத்துல நிறைய வீடுகள் அமையுன்றதுல நம்பிக்கை இருக்குது. ஏதோ வந்து நம்ம முதலீடு மட்டும் செய்தது இல்லாமல் இந்த பகுதி வந்து வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ தான் இந்த டவுன் பஞ்சாயத்தோட டெவலப்மெண்ட்டு ஒன்று அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்றதுனால பல பிளாட்டை வாங்கி போடாமல் முதல்ல வீடு கட்டுறதுக்கான முயற்சி எடுப்போம். அதுக்கான ஒத்துழைப்பு இது எங்களுடைய பேராட்சி உங்களுக்கு நல்ல முறையில் வழங்குன்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அவங்க பக்கத்துல எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போனது இல்லை. நான் ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே மேடம் தான் இருக்காங்களேங்க. எப்பவுமே பியூட்டி எடுக்கும் போதே அவங்க எதுக்கு சார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டாக்டருக்கும் மற்றவங்களை அனுப்புறதுக்கு அவர் இருக்காது. அனுப்பிச்சிட்டு கூட திருப்பி ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் 2 நாள் ஆகுது அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்புங்க சார், போதும் சார் அவங்க வீட்டில் பார்த்துக்குவாங்க சார். ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக சுரேஷ் சார், ராமகிருஷ்ணன் சாரும் ரகு சார் வர வைக்கிறாரு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுடைய ரொம்ப அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்து இருக்கீங்கன்னு நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வர வைக்கிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எப்பவுமே இருக்காது. சுகுமார் சார் வந்து அவர் நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக வர வைக்கிறாரு. வெல்கம் ஹோட்டலுக்கு அது பேரே வெல்கம் தான் சார். எல்லாரும் பின்னாடி தான் வராரு சார். வாங்க சார், வாங்க சார், வாங்க சார். வெல்கம் இல்லாத எப்படி சார் நீங்கள்? உங்களுடைய இதுதான் சார் பேரே வெல்கம்னு வச்சிருக்காரு. எங்கே போனாலும் என்ன பண்ண வெல்கம் ஹோட்டலுக்காரு. மேடம் கவுன்சிலர் மேடம் வந்து அவங்கள ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக பாராட்டிட்டு மேடம் ஜி உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா தேவை சார். நம்ம ஈஸ்வரன் நகர்ல வந்து பாஸ்கர் இருக்கிறது இப்போதான் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படிதான் ஒண்ணுனா இப்போ வீட்டுல இருந்து தான் சார் போனமே இருக்கிறனால ஒண்ணுனா தான் வெளியே வராங்க தெரியுது. அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போறது அடுத்த லேஅவுட் இது கூட பிரம்மாண்டமான இருக்கும் பக்கத்துல தான். அதனுடைய ஓனர் சார் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்காரு. அவருக்கு நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக பாராட்டுறோம். எப்பவுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நீவ் காப்பத்தல் தான் அந்த மாதிரி அடிக்கல் இந்த தான் சார். இந்த இது வளர்ச்சி ஆகிறதுக்கு காரணமே இவங்களுடைய ஒழிப்பு தான் சார். இவங்க வேறு தண்ணி கொட்டி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு லே அவுட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு காரணம் மேல் போயிருக்கு. அவர் அங்கிருந்து ஒரு போன் வச்சா கூட இங்க அடுத்த நிமிஷம் அந்த வேலை வந்து கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறது போலுங்க சார். நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக எல்லாரும் வந்து நாங்க வர வைக்கிறோம். ஆடிட்டர் சார் எவ்வளோ வேலை விட்டு கூட நம்மளுக்காக வந்திருக்காருன்னா ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக அவரை வந்து நாங்கள் வர வைக்கிறோம். பாஸ்கர் சாரும் சோதோனி சார் அவருக்கு நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் சார்பாக வர வைக்கிறாரு. பூஜை பண்ணியிருந்தாரு மேஸ்திரி சார். நீங்கள் கட்டுற வீடு போட்டு தான் அடுத்தது ஃபுல்லாக லேஅவுட்டு அடுத்து நீங்கள் 2 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுக்கும் நீங்கள் கடைகால் போட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு இது பண்ணோம். அது உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக தேவை. நம்ம சுங்கத்துலேருந்து ராமகிருஷ்ணனுடைய ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கூட இந்த ஓனர் செட்டியார் சார் வந்திருக்காரு. வந்து இந்த லேஅவுட்ல ஈஸ்வரன் நகர்ல புக் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு நாங்க ரொம்ப வந்து உங்களை பாராட்டுறோம். ரொம்ப உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் இருப்போம் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்தது இன்னொரு 5 பிளாட்டும் நீங்க கண்டிப்பா சீக்கிரத்துல புக் பண்ணி கொடுப்பீங்க. ரொம்ப நன்றி சார், நன்றி சார். ஒரிஜினல் பத்திரமும் ஒரிஜினல் பேப்பரு பட்டா கிளீனா வந்து பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருந்து மொத்தமா இன்னைக்கு அவரு ஃபைல் போட்டு கிளீனா இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. எந்த 100 வருஷம் பத்திரம் சார். எங்கேயுமே நீங்க வாங்கினாலும் இப்பதான் கேட்குறாங்களே 20-30 மேல எல்லாம் எடுக்க முடியாது. ஆனா 100 வருஷம் ரெக்கார்ட் வரைக்கும் எடுத்து கொடுக்குறேன் நம்ம ஈஸ்வரன் நகர் வராது. இதுதான் சார். ராமகிருஷ்ணன் இது வந்து உதவிக்கு சுங்கத்துல இருந்து செட்டியார் சார் சுரேஷ் சார் வந்திருக்காரு. அவர் ஆர்வேர்ஸ் இந்த கடையும் நம்ம செட்டியார் நடி மரம் புள்ள கடைசி வரைக்கும் செட்டியாருக்கு இது இந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம கம்பெனி எலக்ட்ரிஷியன் சார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் கம்ப போட்டு இது பண்றதுக்கு காரணமே இப்போ பேசுற மைக்கும் காரணமா அவர் தான் சார். சார் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்டிவான பர்சன் ரகு சார் வந்து இங்க எட்டாந்து டெய்லி சேர்க்க வேண்டியது எடுத்து போக வேண்டியது அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம இல்லாத அந்த ஒரு ஹெல்த் மூலியமா கூட எல்லா இடத்துலயும் உட்கார்ந்து வேலை ஆகிறதுக்கு காரணமே நாங்க வந்து வைக்கிறோம்.
இப்போ எங்க சார் அவர் எந்த கார்டு தான் விட்டுருக்காரு? விநாயகர்லேருந்து சிவன்லேருந்து எல்லா இங்கேயும் வந்து முருகன்லேருந்து இங்கே இந்த லேஅவுட் ஏன் சார் போகாது? 3 அப்புறம் வந்து 15, 16 மொத்தம் 5600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. சகிலா ரகு சார்